बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप का रंगा रंग मेला जारी है ते कल ईरान ते बेल्जियम का मुकाबला बगैर किसी गोल तो बराबर हो गया। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला सीगा, आखिरी लम्हे तक सानू बने रखा है। लेकिन जिस अंदाज नाल कल ईरान की टीम खेडी है, उन्होंने गोल कीपर असी अली रज़ा की गल करिए 7 नाकाबले यकीन गोल उन्होंने बचाए ने। ते 2014 में होमलैस हो चुके थे, इन्ना कोई घर बार नहीं सीगा ते गड्डियां साफ करते सन। लेकिन तुसीं वेखो हुण ख्वाब पूरा हो गया, एक मैच ने उन्होंने हीरो बनाता है ते मिलियंस विच उन्होंने फॉलोअर्स बन चुके हैं इंस्टाग्राम की असीं गल करिए। दूजे मुकाबले में असीं बेल्जियम का जिक्र करिए, बड़ी ज़बरदस्त टीम सी, मेरी फेवरेट इस लिहाज नाल है क्योंकि इन्होंने केविन डी ब्रुयने ने मैनचेस्टर सिटी के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी ने, इन्होंने जोड़े कप्तान ने लुकाकू वो भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में सन। लेकिन फिर जिस अंदाज नाल डिफेंस दिखाया ईरान ने जी, काबिल तारीफ टीम हैगी ते असीं उम्मीद करते हैं कि अपना तसलसल बरकरार रखेगा अगले मैचों में भी। कैप डी वर्ल्डे थानू पता है नवी टीम है, लेकिन यह भी सानू बड़ी सरप्राइज़ कर दी पई है ते साबिक आलमी चैंपियन यूरोगाय के खिलाफ 2-2 तो इन्होंने मैच बराबर कर दिता है। इसके अलावा एक थोड़ा जिहा बोरिंग मैच सीगा सऊदीया ते स्पेन का, क्योंकि 4-0 तो स्पेन ने सऊदीया नू हराता है। सवालिया निशान हैगा सऊदीया की टीम उत्ते भी, क्योंकि प्रो लीग खेडते हैं, दुनिया भर के स्टार्स इन्हां नाल होंदे ने, लेकिन फिर भी उस अंदाज में परफॉर्म ना करना एक सवाल तो लग चुका है। साडे नाल जाफर हुसैन साहब मौजूद ने। जाफर साहब वत जियां सब तो पहला तो ईरान ते बेल्जियम के मुकाबले की गल करते हैं। मैनूं उम्मीद नहीं सही कि ईरान इस अंदाज नाल खेडेगा, वो भी बेल्जियम वर्गी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ। की कहोगे? शुक्रिया मुफाज साहब तुहाडा। जी बिल्कुल एंड जी, कल जो मैच तो पहले असी सारे यह गल कर रहे सां कि जिहड़ी बेल्जियम की टीम है और ईरान की टीम की निस्बत ज्यादा मजबूत है। ते कागजां दे उत्ते देखिया जाए ऑन पेपर ऑन ग्राउंड बेल्जियम की टीम मजबूत टीम, उन्हां दे कई स्टार खिलाड़ी ने ते उन्हां दे कप्तान लुकाको दा तुसीं जिक्र कीता ते उन्हां दा देखो जी एक जो मैदान च हुंदे ना ਉਹੋ ਜਿਹੇ खिलाड़ी ने जिन्हों का प्रैशर दूजिया टीमों से बनी रखता है। लेकिन उस तो बावजूद बेल्जियम छोटा हरीफ नहीं सी, बहुत बड़ा हरीफ सी। ऑन पेपर ऑन ग्राउंड टीम मजबूत सी, फेवरेट भी सी कल दे मैच लई। लेकिन उस तो बावजूद ईरान की टीम ने, तुहानूं फिर पता है कि ईरान की टीम के उत्ते दूजे बहुत सारे एलीमेंट ने जिन्हों का प्रैशर भी उन्होंने फेस करना पैंदा है। लेकिन ਉਹਦੇ तमाम उन्होंने चीज़ों के बावजूद ईरान की टीम ने जी ग्राउंड के तुसीं दस रहे हो कि असीं वेखिया कि ग्राउंड के उन्होंने कारकरदगी बहुत ज्यादा शानदार रही। जे गल की जाए उन्होंने गोलकीपर, उन्होंने दो गोलकीपर ऐसे ने ਜਿਹੜੇ इस इवेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯੂਰਾਗੋਏ ਦੇ ਚਿਲਾਵਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਜ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਤੇ ਹਰੀਫ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कैप डी वर्ल्डे की टीम के गोलकीपर ते उस तो बाद ईरान की टीम के जोड़े गोलकीपर ने उन्होंने दोवां ने उन्हों की याद ताज़ा एक बार इस इवेंट के करवाई है। तो बड़ा अच्छा मुकाबला रहा जिसकी तवक्को नहीं सी की जा रही। कांटेदार मुकाबला, क्योंकि ईरान की टीम तुहानूं पता है फाइटर टीम है, उन्होंने फाइटिंग जी स्पिरिट दूजिया टीमों नालों ज्यादा उंज ही एज अ नेशन भी ईरान के फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा है। तो वो सारा मैदान के नजर भी आ रहा है। उम्मीद तो कर रहे थे कि मुकाबला कांटेदार होएगा, लेकिन इन्ना कांटेदार होएगा कि बेल्जियम की टीम इन्ना टीम ईरान की टीम टफ टाइम देगी ते ओदे उत्ते ते बहुत ज्यादा लोगों ने एंटरटेन किया, मदाहां नूं फैंस नूं बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। ते फीफा के जिहड़े ए वाला इवेंट है ए एडिशन असीं पहले कह रहे सन कि शायद टीमां ज्यादा हो जाणगियां, ग्रुप ज्यादा ने, ग्रुप मैचेस ज्यादा ने, मे बी फीफा का इवेंट है जिहड़ा ए एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप का वो थोड़ा जिहा बोरिंग या बेरंग होएगा। लेकिन ऐसी कोई गल नहीं है, नवी आने वाली टीमां ने भी रंग जमाया ते जिन्हां पुरानियां टीमां नूं तुसीं वेख रहे हो थोड़ा जिहा असीं अंडर एस्टीमेट कर रहे सां, उन्होंने भी ये रंग जमाया। बहुत सारिया टीमां ऐसिया ने जिन्होंने इवेंट की तरीक का पहला मैच जितया। तुसीं यूएसए की टीम की गल करो तो उन्होंने भी फीफा वर्ल्ड कप की तरीक के पहली बार होया कि 2 मैच लगातार जीते होण। इन्हां तमाम चीज़ों तो जो फीफा के इस इवेंट का रंग है वो बहुत ज्यादा खिल चुके हैं, वो मजा दुबाला हो चुका है। तो मैं एक बार फिर ईरान की टीम को दोबारा ईरान की टीम को बहुत ज्यादा दाद देंगा। लेकिन एक गल जी मैनूं ईरान की टीम के नजर आई, शायद तुसीं भी नोट होए कि उन्होंने बेल्जियम के खिलाड़ी नूं रेड कार्ड भी नगाए नूं रैफरी ने रेड कार्ड भी विखाया ते वो जो रेड कार्ड एक टीम के किसी खिलाड़ी नूं विखा दिता जाता है तो ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟੀਮ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਨਲਟੀ ਰਨ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ 5 ਪੈਨਲਟੀ ਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਦੂਜੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਈਤਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ, ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵਾਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਹੈ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ USA ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੀਫਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਹੋਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੈਪ ਦੀ ਵਰਡੇ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਬੜੀ ਲੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2025 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ICC ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦੁਬਈ 'ਚ ਖੇਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਟੀਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਖੇਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਹੰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਕੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਐਨਜੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰੀਫ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਐਨ ਤਮਾਮ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਏ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਲਕਿ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀ ਹਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਂਗੋ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੁਣ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਗੋਲ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 1 ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡੋ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੇ? ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਬਰਪਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿ 3 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਸੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਮੈਸੀ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਓਡੇ ਆਸਾਨ ਗੋਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂਫਾਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਮੈਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਨਕੀਦ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਕ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਹਾਈ ਹੈ। ਡਿਫਾਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਹਾ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਲ ਨਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿਤਵਾਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੌਪ 4 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਐਨੇ ਕੁ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅਖਤਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਨ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਦੀਆਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਸੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇਮਾਰ ਕਿੰਦਾ ਜਾਦੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੂਮੈਨਸ ਟੀਮ ਦੀ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਬਤਦਾਈ ਮਰਹਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਡਸ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਾਲਿਬਨ 124 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਛਾਨਾ ਬਛਾਨਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੌਫ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਤੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੀਫ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੋਟਲ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟੋਟਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋਈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪਲੇਅਰ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਪਲੇਅਰ 2 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਮਾ ਸਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਆਰੀਆ ਯੂਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਲॉप ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਇਰਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਟ ਲਾਈ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਮੱਧ ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਡਗਆਊਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਕੈਪ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕੈਪ ਵਾਪਸ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਡਗਆਊਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰੀਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਮਨਸ ਟੀਮ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਟਰੋਫੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ T20 ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਸ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਮੜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ T20 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕੈਂਪ ਦੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਚਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਐਸੇ ਪੂਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਦਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਤਮੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ पीसीबी ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਦੀ ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਟਾਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਸ ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਤਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਆਏਗਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਚਲਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। 25% ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, तो कितने खड़े ने सोचना पेगा। दूजी गल आकिब जो ने जिहड़ी बात दे हवाले नाल गल कीती उन्होंने बड़ियां खौफनाक गल्लां कीतियां जे। उन्हां सलमान अली आगा दे हवाले नाल भी उन्हां दे मुस्तकबिल ते भी क्वेश्चन मार्क लाता। उन्होंने कहा जी T20 दे विच कुछ भी है जिहड़ा ओह हतमी नहीं हुंदा, कुछ भी ज्यादा लंबी देर लई नहीं हुंदा ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਤਰਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਡਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਸਟਿਕ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੈਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ T20 ਖੇਡਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ PSL ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ PSL ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਤਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 11 ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 10 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 80 80 90 90 40 45 60 70 ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਰ ਦੇ ਸਪੈਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੀਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿਡਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਪੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ श्रीलंका ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਫਖਰ ਨੇ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਓਪਨਿੰਗ, ਤੇਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਬਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਜਰਬਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਨਤਾਇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੋਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ 150 ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ 150 ਪਲੱਸ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਫੁਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ, ਅਸੀਂ 230 240 ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਮੁਫਾਜ਼, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ, ਸਪਿਨਰ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੋਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਬਾ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ 193 ਵਿਕਟਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਨਰ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਤੇ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਵਾਹਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਪਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਤੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਗਨੀ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ 125 ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਨਰ ਸ਼ਾਇਦ 134 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਨਰ ਐਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਛਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ 150 ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 145 40 ਤੇ 150 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਬੂ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਬੂ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕੋਚਿਸ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਾਰ, ਸ਼ੁਏਬ, ਆਮਰ ਜਾਂ ਆਸਿਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੌਨ ਟੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਸਟੈਸਟ 3 ਬੋਲਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਰ ਸੀ, ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुलाइए कैंपों में बजाय टीवी स्क्रीन से बह के वो खिलाड़ियों पर तनकीद करन, खिलाड़ियों को सिखावन, अपने इख्तलाफात साइड पर रखन तो इंशाअल्लाह ताला असी साडी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी नज़र आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब, थोड़े वक्त ऐ सारे मौजूद सन जिन्होंने असी चानन पाया। मैनू दिओ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।